पाउल कहउछन्ति ख्रीष्टଙ୍କ ठारे आमे समस्ते एकटु आम मध्यरे कौनसी प्रभेद नाही। ईश्वर आमको नुआ करी गढ़ी से आम पाप अचक्यता क्षमा करी अनंत जीवन अधिकारी करिछन्ति। आज आमे कौन तांको परित्राणर कार्य विश्वास करूछु कि जीशुंको मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाई से सत्य पथे पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशुଙ୍କ मधुर नाम आपण को आज पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुअछि। आपण किपरि अछंती? मोर विश्वास प्रभुଙ୍କ दया और अनुग्रह आपण निश्चय भल थिबे। आपण नियमित आम कार्यक्रम देखुछंती, शिक्षा लाभ करुछंती और आत्मिक जीवन में बढ़ुछंती, सेथिबाई मु विशेष आनंदित। आपण को मतामत निश्चय आमको टीवी स्क्रीन रे दिया जाइथिबा नंबर रे जणाइबे। आमे आपण को फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आपण को मध्यरु अनेक आम सहित फोन रे जोगाजोग करुछंती, समान को विशेष धन्यवाद दिए। जदि आपण एपर्यंत करनाहांती आज ही आम सहित जोगाजोग करंतु। ए कार्यक्रम मध्य देई पुणी थरे आपण को सहित साक्षात करिवार सुयोग पाइथिबारु प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु। आमे गत पाठरे प्रभु जीशुଙ୍କ क्रूसीय मृत्यु और पुनरुत्थान उपरे आलोचना करुथुलु। आमे गत पाठरे प्रभु जीशुଙ୍କ क्रूसीय मृत्यु और पुनरुत्थान विषय आलोचना करुथुलु। प्रभु जीशु जो परित्राणर कार्य साधन कले से परित्राण कार्य विश्वास करी तांकटारे भरोसा करिबा संपर्क रे आलोचना करुथुलु। आजिर अध्ययन रे पाउल आउ किछि करिबा निमंते आमको कहंती। से कहउछंती ख्रीष्टଙ୍କୁ वस्त्र रूपे परिधान करिबा और बाप्तिस्म विषय रे से कहउछंती। पाउल यह कहिबा द्वारा कौन कहिबाकू चाहंती? से कहिबाकू चाहंती जे आमे जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे विश्वास करिबा द्वारा आमे एई जगत निकट रे नूतन परिचय देउ। बाप्तिस्म एपरि एक छवि प्रदर्शन करे जे आमे सर्व सम्मुख रे एक कथा स्वीकार करू जे आमे पाप प्रति मृत होई एक नुआ जीवन नहीं उत्थापित होइछु। जेपरि लोके आम जीवन मध्य दे ख्रीष्टन को देखि परिबे, ताही पाउलंको गुरुत्वपूर्ण शिक्षा थिला। जदि आमे जीशु ख्रीष्टन ठारे विश्वास करूछु तेबे आम जीवन परिवर्तन हेबा आवश्यक। आमे जेतेबेले संपूर्ण परिवर्तन हेउ आमे किपरि समर्पित जीवन काटिबा बुझिबा आवश्यक। आमे नूतन जीवन, नूतन परिचय ओ उद्धार पाऊ। ताहा पाउल गालाती मंडल विश्वासी मानक ठारू आशा करुथिले। आज आम ठारू मध्य ताही आशा करंती। आमे कौन ख्रीष्ट रूपक वस्त्र रे वस्त्रान्वित होइछु कि? आमे कौन तांको निज जीवन रे ग्रहण करिछु कि? तेबे आसंतु ए संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा।
ଅଦେଖା କିରଣ ତୁମେ ମୋ ଆଶାର ଅଦେଖା କିରଣ ଜୀବନର ଅଲିଭା ଦୀପ ତୁମେ ସ୍ନେହମୟ ତୁମେ ପ୍ରେମମୟ ତୁମେ ସ୍ନେହମୟ ତୁମେ ପ୍ରେମମୟ। ଗଢ଼ିଥିଲ ତୁମେ ନିଜ ପରଶରେ ଭରିଦେଲ ତୁମେ ତୁମ ଆଶିଷରେ ଗଢ଼ିଥିଲ ତୁମେ ନିଜ ପରଶରେ ଭରିଦେଲ ତୁମେ ତୁମ ଆଶିଷରେ ଜୀବନର ସୁର ଛନ୍ଦ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନର ସୁର ଛନ୍ଦ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଗଳାର ଅଳଙ୍କାର ତୁମେ ସ୍ନେହମୟ ତୁମେ ପ୍ରେମମୟ ତୁମେ ସ୍ନେହମୟ ତୁମେ ପ୍ରେମମୟ। ଚାହିଁଲନି ତୁମେ ହୋମ ବଳିଦାନ ଚାହିଁଥିଲ ଖାଲି ଭଙ୍ଗା ଚୁନା ମନ ଚାହିଁଲନି ତୁମେ ହୋମ ବଳିଦାନ ଚାହିଁଥିଲ ଖାଲି ଭଙ୍ଗା ଚୁନା ମନ କଢ଼ାଇ ନିଅ ହେ ଅନନ୍ତ ପଥରେ କଢ଼ାଇ ନିଅ ହେ ଅନନ୍ତ ପଥରେ ମୋ ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟତମ ତୁମେ ସ୍ନେହମୟ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଗାଲାତୀୟ ପତ୍ରର 3 ପର୍ବର 27 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 4 ପର୍ବର 3 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ତେବେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଏ ଯେ ଆମମାନେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ବିଷୟ ନେଇ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆସୁଅଛୁ। ଆମମାନେ ଗତ ପାଠରେ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ, ଯାହାକି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରକୃତିରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସମୟରେ ଯଦିଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଅବ୍ରାହମ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲେ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗରେ ଆମମାନେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇପାରିବା। ଆଉ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇପାରିବା। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ନେଇ ଆମମାନେ କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ସାଧନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମମାନେ ଦୁର୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ। ଆମମାନେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଆମେ ତାହା କରିପାରୁନା। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନା ତାହା ହିଁ କରିପକାଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ତାହା ନିଜ ଜୀବନ ଅନୁଭବ କରିଅଛୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ କିଛି ଉତ୍ତମ ବିଷୟମାନ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ କରିପାରିନଥାଉ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ କିଛି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାଉ, ମାତ୍ର କରିପାରିନଥାଉ। କାରଣ ଆମମାନେ ଦୁର୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ। ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ ଆମମାନେ ଅନେକ ଭୁଲ କରିବସୁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ଯଦି ସେହି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଗେଇବା,
ଏବଂ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କରି ତାହାଙ୍କୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ତାହାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଜୟୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଧାର୍ମିକତାର ପଥରେ ଆମମାନେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବା। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟମାନ ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବା। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ ତାହା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ତାହା ପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତହିଁର କ୍ରମଶଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ପର୍ବର 27 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯେଣୁ ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛ, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିଅଛ। ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ ପାଉଲ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କାରଣ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିଧିବିଧାନ ଓ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ବାସ୍ତବ ବା ପ୍ରକୃତ ବାପ୍ତିସ୍ମ। ଏହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ 1 କରନ୍ଥୀୟ 12 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯିହୁଦୀ ହେଉଁ ବା ଗ୍ରୀକ୍ ହେଉଁ, ଦାସ ହେଉଁ ବା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ତ ଏକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଶରୀର ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକ ଆତ୍ମାରୁ ପାନ କରିଅଛୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିଚିତ ଓ ପ୍ରକୃତରେ ତଥା ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଶରୀରର ବା ମଣ୍ଡଳୀର ଅଂଶୀ ହୋଇଅଛୁ ଓ ତହିଁର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିଅଛୁ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିବାର ଅର୍ଥ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକତା ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ଧାର୍ମିକତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ସେହିପରି କରିପାରୁଛୁ ବା କରିପାରିଛୁ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନ ଗଲେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାରା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନେକ ପୂଜା ବିଧି ସବୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ କେବେ ହେଲେ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ହିଁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବା, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଏହି ଜଗତରେ ଅନେକ ମହାପୁରୁଷମାନେ, ମୁନିଋଷିମାନେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପଥରେ ଗଲେ ଆପଣ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। କିନ୍ତୁ କେହି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। କାହିଁକି ସେ କଥା କହନ୍ତି? ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପଥ, ସେ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସତ୍ୟ, ଆଉ ସେ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଜୀବନ। ଆଉ ସେ କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ? ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦାତା। ଯେହେତୁ ସେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତାହା ସିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି, ପ୍ରମାଣିତ କରିଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବେ। ତାଙ୍କ ବିନା ଆମମାନେ କେବେ ହେଲେ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ, ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ, ନିଜ ଧାର୍ମିକତାରେ, ନିଜ ଧର୍ମକର୍ମ ନେଇ ଆମମାନେ କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ 3 ପର୍ବର 28 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯିହୁଦୀ କି ଗ୍ରୀକ୍, ଦାସ କି ସ୍ୱାଧୀନ, ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ, ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛିର ହିଁ ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏକ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ,
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୌଣସି ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ଦେଖନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ। କାରଣ ସେ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ ଓ ସେ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦେଖନ୍ତି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜାତି ହେଉଛି ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ କୌଣସି ଜାତି ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହୃଦୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ କଳା ଗୋରାର କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ସେ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଏକ ହୁଅନ୍ତି। ସେଠାରେ ଆଉ କୌଣସି ଭେଦାଭେଦ ରହେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ସେଠାରେ କୌଣସି କଳା ଗୋରାର ପ୍ରଭେଦ ନଥାଏ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ। ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀରେ ପରିଣତ ହେଉ ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ହେବା। ଏଠାରେ ଦାସ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ସେହିସବୁର ଲୋପ ହେବ। ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଦାସ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନଥାଏ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ପ୍ରାଣଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛୁ? ଆମେମାନେ କେବଳ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଭେଦାଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଥରେ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ। ସେ କୌଣସି ଜାତିକୁ ଦେଖିନଥିଲେ, ସେ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦେଖିନଥିଲେ, ସେ କୌଣସି କଳାଗରାର ଭେଦଭାବ ଦେଖିନଥିଲେ, ଉଚ୍ଚ ନିଚର ଭେଦଭାବ ଦେଖିନଥିଲେ, ଧନୀ ଗରିବର ଭେଦଭାବ ଦେଖିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଗାଲାତୀୟ 3:29 ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ତୁମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର, ତେବେ ତୁମେମାନେ ତ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବଂଶ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବଂଶ ରୂପେ ଗଣିତ ହେଉ। କାରଣ ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଅବ୍ରାହମ ଏକ ଛୋଟ ମେଷକୁ ବଳିଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଣିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଗକୁ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଆଗମନର ବିଷୟ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ, ଯେ କି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଳିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ଓ ଆପଣଙ୍କର, ମୋର ଓ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ପାପ ନିମନ୍ତେ ବଳୀକୃତ ହେଲେ ଓ ଉଦ୍ଧାର ସାଧନ କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେହି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ। ଆମେମାନେ ସେହି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବଂଶଧର ରୂପେ ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ ଓ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଅଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଯାହାକି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଅଛୁ। ଆଜି କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କର ସେହିପରି ଅନୁଭୂତି ଅଛି କି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ସେହିପରି ଅନୁଭୂତି ରହେ, କାରଣ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବଂଶ ରୂପେ ଗଣିତ ହେଉ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାଲାତୀୟ 4 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା। ହାଗାର ଓ ସାରାଙ୍କର ରୂପକ ବର୍ଣ୍ଣନା। ପାଉଲ ଏହି ପର୍ବରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାର ବିଷୟକୁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ ହାଗାର ଓ ସାରାଙ୍କୁ ଏକ ରୂପକ ଅର୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଯାହାକି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ବା ପରିପକ୍ୱତାର ସ୍ତରକୁ ଆଣେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଶିଶୁ ପରିଥାଉ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେହି ପରିପକ୍ୱତାର ସ୍ତରକୁ ଆସିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ପରିପକ୍ୱ ସନ୍ତାନତ୍ୱର ସ୍ତରକୁ ଆଣନ୍ତି, ଯେପରିକି ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପାରୁ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ସାଧନ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, 4 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଅଛି, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନାବାଳକ ଥାଏ,
ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର କର୍ତ୍ତା ହେଲେ ହେଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦାସଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଏହି ପଦରେ ନାବାଳକ ବୋଲି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ ପିଲା ଯେ କି ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ସହ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହିପରି ଏକ ନାବାଳକ ପିଲା ଏକ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପରିବାରର ଦାସଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେ ପିତାଙ୍କ ନିରୂପିତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଭାବକ ଓ ବେବର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥାଏ। ତେବେ ପାଉଲଙ୍କର ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେହି ସମୟର ରୋମିଓମାନଙ୍କର ପ୍ରଥା ଓ ଚଳଣି ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ରୋମିଓ ଗୃହରେ ଦାସମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥିଲା। କିଏ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ତ କିଏ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲେ, ଆଉ କିଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା, ଦାସମାନେ ତାହାର ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଓ ତାହାକୁ ଖେଳ କୌତୁକର ପୋଷାକରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଉଥିଲେ, ଯେପରିକି ସେ ତାହା ସହିତ ଖେଳୁଥିବା ତାହାର ସେହି ଦାସମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଭିନ୍ନ ଦେଖା ନଯାଏ ଓ ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳି ତାହାର ଦାସର କଥା ମାନିବାକୁ ଥିଲା। ଏହାପରେ 4 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ନିରୂପିତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଭିଭାବକ ଓ ବେବର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥାଏ। ପାଉଲ ଏଠାରେ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ନିରୂପିତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାହେଲେ ସେହି ସମୟ କେଉଁ ସମୟକୁ ବୁଝାଏ? ଏହା ସେହି ସମୟକୁ ବୁଝାଏ ଯେତେବେଳେ କି ପିତା ଜାଣିବାକୁ ପାରନ୍ତି ଯେ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନିଜେ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସମର୍ଥ ଓ ସେ ତାହାକୁ ସେହି ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ପୁତ୍ରର ସ୍ଥାନକୁ ଆଣନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏ ସେହି ପିତା ଯେ କି ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। କାରଣ ପାଉଲଙ୍କ ସମୟରେ ପିତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ବା ପରିପକ୍ୱତାର ସମୟସୀମାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ତାହାପରେ ସେମାନେ ଏକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ଟୋଗା ଭିର୍ଲିସ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯାହାକି ସେହି ପୁତ୍ରକୁ ସେହି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଥିଲା। ସେ ନିଜେ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁଥିଲା। ସେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରୁଥିଲା। ତାହାକୁ ଆଉ ଦାସର ଆଦେଶ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା, କାରଣ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ସନ୍ତାନର ସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଏହାପରେ 4 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେହିପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମରେ ନାବାଳକ ଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଜଗତର ପ୍ରାଥମିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ାକର ଦାସ ଥିଲୁ। ଲେଖା ଅଛି, ଜଗତର ପ୍ରାଥମିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ାକର ଦାସ ଥିଲୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ଥିଲୁ। ପାଉଲ ଏଠାରେ ସେହି ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ନୀତିନିୟମର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପାରୁଅଛୁ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିବାଟା ମନ୍ଦ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ନୀତିନିୟମକୁ ମାନି ଚଳିବାକୁ ହେବ। ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ନୀତିନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ନୀତିନିୟମର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଳନ କରିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହେଲେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଲେ କେବେ ହେଲେ ତାହାଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ସାଧନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳ। କିନ୍ତୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ପାପ ତଥା ଅଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରେ ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ସେ ଯେ ଦୁର୍ବଳ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ସେ ଯେ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ତାହା ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏହି ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛୁ, ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତ ନୀତିନିୟମକୁ ମାନି ଚଳିପାରିବା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ସଫଳ କରିପାରିବା? କେବେ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଭଲ ବୋଲି ବିଚାର କରୁ, ତାହା ଆମେ ସାଧନ କରିପାରୁନା। ଆମମାନେ ତାହା ପାଳନ କରିପାରୁନା। ଆମମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଯାଉ। ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହି ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ନୀତିନିୟମ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ତାହା ପାଳନ କରିପାରୁନା। ଆମମାନେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁ।
ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଏପରିକି ଜାଗତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ସରକାରର ନୀତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିପାରୁନା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ନୀତି ନିୟମ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ସେ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆମମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଆଉ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସ୍ୱୀକାର କରି କ୍ଷମା ମାଗି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଓ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବେ। ଆମେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ ପାଉଲ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜିହୁଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଗ୍ରୀକ୍, ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସ୍ୱାଧୀନ, ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସ୍ତ୍ରୀ, ସମସ୍ତେ ଏକ ଓ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ହରେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଜିହୁଦୀମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏକଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ମୋତେ ତୁମେ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ କରି ଜନ୍ମ ଦେଇଛ, ବିଜାତି କରିନାହଁ। ମୋତେ ଜଣେ ଦାସ କରିନାହଁ, ମୋତେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ କରିନାହଁ। ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଗର୍ବ ଥିଲା, ସେମାନେ ଆପଣାକୁ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶୀୟ ରକ୍ତରେ ଧୌତ ହେବା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଟୁ, ଆମ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଟୁ, ଆମ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ପାପ ଅଯୋଗ୍ୟତା କ୍ଷମା କରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ କି? ତାଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପରିଧାନ କରିଛୁ କି? ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ତୁମ ଦୟା, ତୁମ ପ୍ରେମ, ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ କଥା କହୁଛ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଥା କହିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ତୁମକୁ ପରିଧାନ କରିବୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଯେପରି ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ, ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ କର। ପ୍ରଭୁ, ତୁମଠାରେ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, କିଏ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି? ଏ ଅବ୍ରାହମ, ବି କାଲେବ, ସି ଯୀଶୁ, ଡି ଯୋଶୁଆ। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାଇବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 044490812996 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले अनुगुल श्रीधर साहू।